निर्गत वाक्य प्रकाश करने निमंते मोर ज्ञान नाई प्रभु मो अयोग्य प्रभु तुम्हारे प्रार्थना करुच्छे तुम्हारे वाक्य बुझा प्रभु तुम्हारी पवित्र आत्मा शक्ति दियो आम जपरी प्रभु प्रत्येक तुम्हारे वाक्य बुझा पारू एपाई तुम्हारी पवित्र आत्मा शक्ति प्रदान कर तुम्हारी वाक्य शक्ति अच्छी तुम्हारे वाक्य जीवन अच्छी प्रभु तुम्हारे वाक्य प्रभु मनुष्य को पथ देखाए तुम्हारी वाक्य प्रभु मनुष्य को जीवन प्रदान करे यहीपरि वाक्य बुझा निमंते मोर ज्ञान सीमित अटे प्रभु दया कर तुम्हारे प्रार्थना करुच्छी तुम्हारे पवित्र आत्मा शक्ति प्रभु मत संपूर्ण रूप अधिकार कर तुम्हें मो मुखपात्र हो कथा महिमा गौरव पूजा प्रशंसा तुम्हें पाओ समस्त परिवेश को तुम्हें नियंत्रण कर जीशु नाम मांगुछु आमेन। प्रभु को नाम धन्यवाद दो मुझे बुझेवा मोर शक्ति ना किंतु प्रभु गौरव निमंते मुझे छिड़ा हुई अच्छी आउ बहु बहु किसी जदि भूल हुए ताले ख्रीष्ट प्रेम मार्जना करेंगे प्रभु आम मन सुखे बुझापी साहय करूँ। आज जीवन में अनेक पथ रही आम जहाँकि देखुचु मनुष्य माने गोटे स्थान गोटे स्थान को जीवा निमंते अनेक प्रकार पथ रही जहाँकि देखुचु स्थल पथ रही से प्रकार आकाश मार्ग में आकाश पथ रही तद्रूप समुद्र में कौन रही पथ रही जहाँकि आम देखुचु जहाज तारत कर जहाज जावाई आसवाई कौन करते और समुद्र मध्य जावाई पथ रही यही प्रकार आज अनेक पथ गोटे स्थान अन्य एक स्थान को जावाई अनेक पथ रही से प्रकार मनुष्यर जीवन निमंते मनुष्य जीवन निमंते दुईटी पथ रही मनुष्यर सम्मुख में दुई गोटे पथ रही जहाँकि गोटे पथ हूँ सर्वनाश को घेनी जीवार पथ गोटे पथ कौन सर्वनाश को घेनी जीवार पथ जो पथरे गले मनुष्य माने सर्वनाश हो जाते विनाश हो जाते एपरी स्थान को जावाई गोटे पथ रही द्वितीय पथ आउ गोटे रही जहाँकि जीवन को घेनी जीवार पथ जो पथरे मनुष्य माने गमन कले से माने जीवन में प्रवेश करेंगे अनंत जीवन अधिकारी हे यही पथ मध्य रही वाक्य देखा जाए जहाँकि आम देखुचु जीशु ख्रीष्ट होते पथ सत्य और जीवन आम देखा बाइबल अध्ययन करवा जोहन पुस्तक तार 14:6 पद टिके देखा धन्यवाद। आम देखुचु जीशु कहले जीशु कौन कहले मु पथ सत्य और जीवन मो दे न गले कहीं पिता निकट को जाए ना जदि जड़े मनुष्य पिता निकट को जावाक हेले कौन करने आवश्यक जीशु को दे पड़ो जीशु को जावा आवश्यक रही जहाद्वारा से पिता निकट को प्रवेश कर प्रकार आम देखा से दुई पथ देखा जीशु होती आमर पथ से पथरे आम जा आवश्यक रही पूर्व देखा माथ्यू तार 7:13 और 14 पद संकीर्ण द्वार दे प्रवेश कर कारण सर्वनाश को घेनी जा द्वार ओसार और पथ प्रशस्त पुणी ताहा दे प्रवेश करने लोके अनेक आउ जीवन को घेनी जा द्वार संकीर्ण और पथ दुर्गम पुणी ताहार संधान पाइबा लोके अल्प एटी आम देखुचु सतर्कवाणी दि जाऊँगी जहाँकि सतर्कवाणी दि जाऊँगी संकीर्ण द्वार दे प्रवेश
କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କହିବେ କି କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି? ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ରହିଛି ଯାହାକି ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର, ଐଶାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, ପୁଣି ତାହା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକେ ଅନେକ। ଯେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ଲୋକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହିପରି ପଥ ରହିଛି। ସେହି ପଥ ହେଉଛି ଓସାର। ଆଉ କ'ଣ? ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଯାହାକି ପୁରା ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା। ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ଠେଲିକି ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ। ତାହା କ'ଣ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା ନୁହଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମ ଲାଇନ୍ରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା, ପୁରା ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଆରାମସେ ଲୋକ ଗତାୟତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଆଉ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ବା ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆଉ ପଥ, ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର। ଏହି ଦ୍ୱାର, ଏହି ପଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶସ୍ତ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆରାମସେ ଲୋକ ଯାଇପାରିବ। କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଅତି ସହଜର ପଥ। ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ପିଚୁ ରୋଡ଼ରେ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକେ ବିନାଶ ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବ, ସେହି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଆଉ ତାହାର ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗମନ କରିବା ଲୋକ ଅନେକ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗମନ କରିବେ, କାରଣ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନାହିଁ, କୌଣସି କଷ୍ଟ, କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଲୋକ ଅନେକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପଥ, এই ଯେଉଁ ପଥ, এই ପଥ କାହା ନିମନ୍ତେ? ଏହି ପଥ ହେଉଛି ବିନାଶ ପଥୁ, ଶୟତାନ ନିମନ୍ତେ। এই ଯେଉଁ ପଥ, ସେ ପଥର ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି? ବିନାଶର ପଶୁ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ସେହି ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥିଉ ତାର 25:41 ଟିକେ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱମହିମାରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଗମନ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆଗମନ କଲାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସିଂହାସନରେ ଆଉ ଉପବେଶନ କରିବେ ବା ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଛାଗ ଏବଂ ମେଷ, ଛେଳି ଏବଂ ମେଣ୍ଢାକୁ ମେଷ ପାଳନ ଯେପରି ପୃଥକ କରେ, ସେହି ପ୍ରକାର ସେ କ'ଣ କରିବେ? ପୃଥକ କରିବେ ଛାଗକୁ ଏବଂ ମେଷକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ରେ ସର୍ବଗ୍ରସ୍ତମାନେ, ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୟତାନ ଓ ତାହାର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ସ୍ଥାନକର। କାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି? ଶୟତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶୟତାନକୁ ଅନୁଗମନ
एथिपाई आमे कौन करबा आवश्यक आमे प्रभुंक पथ बा प्रभुंक सहित जीवन काटिबा आवश्यक रही जहाँकि संकीर्ण द्वार दे गमन करबा आवश्यक रही और से पथरे गले जड़े मनुष्य अनंत जीवन पाइब से पथरे गले जड़े मनुष्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर से पथरे गले जड़े विश्वासी पिता सहित साक्षात कर आउ से ही पथरे जावाई आम चेष्टा करने आवश्यक रही जो पथ प्रशस्त पथरे अनेक लोग जानते कारण से पथरे जावाई कौन से कष्ट ना जो मैंने मद पिंटे जो मैंने सिगरेट बीड़ी सेवन करते एमाने प्रत्येक आराम से पथरे जापरेंगे से पथरे जावाई कौन जीवन नहीं तेणुक पिता निकट को जावाई आम बहुत परिश्रम करने पड़ो अनेक दुख क्लेश निंदा ताड़ना देकी पड़ो आज आम देखु अनेक स्थान में आमर ख्रीष्टान मान जीशु को विश्वास करुवा लोक मान अनेक स्थान में निंदा ताड़ना अपमान रही आम देखु किंतु से कहीं समस्त सह्य कर जाऊँच এই সমস্ত সহ্য করে গলা পরে সেমানে কোটি পৌঁছবে এক অনন্ত জীবনর স্থান যে স্থাନରେ আউ কোণ দুঃখ নাই ক্লেশ নাই যে স্থাନରେ কি আউ পিলামানে কোণ করতে ছোট ছোট ছুয়া মানে সাপ সহিত আউ কোণ বাঘ সহিত এমানে খেলিবে এই প্রকার স্থান আউ যে স্থাନରେ সেই স্থানর রাস্তা কোণ সে স্থানর রাস্তা কোণ सुनार रास्ता आज आम ये रास्ता जाते खुशी हो किंतु से स्थान एपरी स्थान जहाँ कि सुनार रास्ता आम आज मुंडे कानरे बेतरे आम पिंधुचु से प्रकार स्थान जहाँकि आम पाद तले रही प्रकार स्थान में प्रवेश करने आम जीशु सहित जीवन काटा आवश्यक रही सहित गमनागमन करने आवश्यक जदि आम सहित उत्तम संपर्क रखू आते आम सहित उत्तम जीवन यापन काटू से समय आम सहित से स्थान में बास करवा पथरे जावाई कौन करने आवश्यक प्राण कौन कर चेष्टा करने आवश्यक और साधारण भाव में चेष्टा कले से पथरे कहीं जापर ना तेणुक ए पथरे जावाई प्राण कौन कर चेष्टा करने पड़ो जहाँकि लुक तार 13-24 पदर लिखा जाए धन्यवाद ये आम देखु जो पथ प्रशस्त जो पथ की ओसारिया पथ से पथ में जावाई चेष्टा कर आवश्यक ना अलरेडी समस्ते जाऊँगे अलरेडी समस्ते जाऊँगे से पथ में समस्ते गमन करुँच किंतु जो पथ के अनंत जीवन दिए जो पथरे गले अनंत जीवन में प्रवेश करिपरिबा से पथरे जावाई प्राण पण चेष्टा करने आवश्यक रही जहाँ लिखा जाए संकीर्ण द्वार प्रवेश करने को प्राणपण कर प्राणपण कर चेष्टा करने आवश्यक रही कारण मु तुम मान कहूँ अनेक प्रवेश करने निमंते चेष्टा करेंगे किंतु पारे ना एटी आम गोटे विषय देखुचु अनेक लोग चेष्टा करेंगे से स्थान को पहुँचा निमंते से स्थान में पहुँची अनेक लोग चेष्टा करेंगे किंतु से स्थान में पहुँची पारे नहीं से प्राणपण कर आम चेष्टा करने आवश्यक रही प्राणपण कर चेष्टा करने आवश्यक रही कारण आम निजे चेष्टा कर जगह को पहुँची पार नहीं
ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ପଥ କଢ଼ାଇ ଦେବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଉଠେଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି କୌଣସି କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସେମାନେ ତହିଁରୁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ବିମୁଖ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆଉ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେହି ଜୀବନ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ପଥ ଦେଇ ଗମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ଜହନ ତାର 10:9 ଟିକେ ପଡ଼ିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଦ୍ୱାର। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦ୍ୱାର। ଯଦି କେହି ମୋ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଆସି ଓ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚରା ପାଇବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦ୍ୱାର। ମୋ ଦେଇ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହବ? ରକ୍ଷା ପାଇବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେବା? ଆମେ ଚରା ପାଇବା। ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହେବା? ଚରା ପାଇବା। ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣ କରିବା, ନିଜର ମୁକ୍ତିଦାତା। ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେହି ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ସେହି ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏନି, ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କରି ସେ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ, ସେହି ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସଜାଡ଼ୁ। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥରେ ଗମନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ପଥ ଛାଡ଼ି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସହାୟ ମାଗୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଧରି ଗଢ଼ାଇ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ ବାପା। ବାପା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ବାପା, ବହୁ ଅନେକ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟାକରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ। ତୁମ ପଥରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ এই ছোট ভিক্ষা মাগুছি। আমেন। পুনর্বার ধন্যবাদ দিয়ে মতো মণ্ডলী সুন্দর সুযোগ ଦେଇଥିବାରୁ